السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے آپ لوگ؟ اچھا تو بچوں 9th بیالوجی میں آج ہم نے چیپٹر 7 کا ایک لاسٹ ٹاپک پڑھنا ہے، اور اس ٹاپک کے اندر نا ہم نے جو پیچھے 2 پروسیس پڑھے تھے، فوٹوسینتھسس اینڈ ریسپیریشن، ہم بچے ان دونوں کو کمپیئر کریں گے۔ فوٹوسینتھسس اینڈ ریسپیریشن کو ہم کمپیئر کریں گے کہ دونوں میں سملیرٹیز کیا کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا کیا ہیں، اور دوسری طرف بچوں ہم ریسپیریشن کی دونوں ٹائپس یعنی ایروبک ریسپیریشن اور این ایروبک ریسپیریشن کو بھی کمپیئر کریں گے۔ سو آج کا ہمارا لیکچر بیسیکلی کمپیریزن کے بارے میں ہوگا۔ تو ٹھیک ہے بچوں، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے بچوں آپ کو پتہ ہے فوٹوسینتھسس وہ پروسیس ہے جس کے اندر پودے انرجی کو اپنے گلوکوز میں لے کے آتے ہیں، سولر انرجی کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور چھوٹے مالیکولز کو جوڑ کر ایک بڑا مالیکول یعنی کہ گلوکوز بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ریسپیریشن انرجی نکالنے کا پروسیس ہے، اس میں انرجی نکالتے ہیں۔ سو بچوں ٹاپک ہے ہمارے پاس ڈفرینسز بٹوین فوٹوسینتھسس اینڈ ریسپیریشن۔ تو بچوں اس کے لیے آپ دیکھیں، اس کے لیے بچوں دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے کریکٹرسٹکس، یہ میں نے پورا کالم بنایا ہے کریکٹرسٹکس کا۔ دس از فوٹوسینتھسس اینڈ ناؤ دس از ریسپیریشن۔ ناؤ لک، پہلا کریکٹر میٹابولزم۔ تو بچے آپ کو پتہ ہے میٹابولزم کسی بھی جاندار کی باڈی میں ہونے والے تمام کیمیکل ریئیکشنز کو ہم میٹابولزم کہتے ہیں۔ آل کیمیکل ریئیکشنز ٹیکنگ پلیس ود ان دا باڈی آف آرگنزم از نون ایز میٹابولزم۔ سو فوٹوسینتھسس بھی ایک میٹابولزم ہے، ریسپیریشن بھی ایک میٹابولزم ہے۔ اور بچوں ریسپیریشن 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ اگر کسی ریسپیریشن میں اگر کسی میٹابولزم میں یہ ہو رہا ہو کہ چھوٹے چھوٹے مالیکیولز کو اکٹھے کر کے آپ بڑا مالیکیول بنا رہے ہوں، یہ والا جو میٹابولزم ہے اس کو بولتے ہیں اینابولزم۔ بڑا مالیکیول بننے کا پروسیس اینابولزم ہے۔ اگر کسی ریئیکشن میں بڑے مالیکیول کو چھوٹے مالیکیولز میں توڑا جائے، دس از کیٹابولزم۔ اب بچوں دیکھو فوٹوسینتھسس جو ہے نا وہ میٹابولزم کی کون سی قسم ہے؟ اینابولزم۔ اور ریسپیریشن کیا ہے؟ یہ بچوں کیٹابولزم ہے۔ کیٹابولزم جو ہے یہ ٹوٹنے کو کہتے ہیں، اور اینابولزم جو ہے یہ جوڑنے کو کہتے ہیں، جوڑنے والے ریئیکشن یعنی CO2 اور H2 کو جوڑا جاتا ہے اور گلوکوز بنایا جاتا ہے۔ پہلا ڈفرنس ہو گیا۔ دوسرا ڈفرنس میں نے لکھا ہے انرجی انویسٹمنٹ۔ انویسٹمنٹ کا مطلب ہے انرجی خرچ کرنا، پروڈکشن کا مطلب ہے پیدا کرنا، یعنی انرجی کس میں خرچ ہوتی ہے، کس میں پیدا ہوتی ہے۔ سو بچے دیکھیں فوٹوسینتھسس میں انرجی انویسٹ کی جاتی ہے، انرجی یوز کی جاتی ہے۔ انویسٹ لائٹ انرجی، لائٹ انرجی کو انویسٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو کیمیکل انرجی میں سٹور کر لیا جاتا ہے۔ لائٹ انرجی یعنی کہ جو بچے آپ کے پاس سولر انرجی ہے نا، یہ سورج کی، اس انرجی کو آپ کنورٹ کر لیتے ہیں CH بانڈ والی انرجی یعنی کہ کیمیکل بانڈ والی انرجی۔ تو دوسری طرف اگر آپ ریسپیریشن کو دیکھیں، اس میں ریلیزز بانڈ انرجی، CH بانڈ کی انرجی جو کہ آپ نے انویسٹ کی تھی فوٹوسینتھسس میں، ریسپیریشن میں اس کو ریلیز کیا جاتا ہے، اور اس سے بیٹا بنائے جاتے ہیں ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہماری باڈی کے اندر یا ہر جاندار کی باڈی میں۔ اگلا ڈفرنس آرگنزم کیپیبل آف۔ تو بچوں کیپیبل کا مطلب ہوتا ہے صلاحیت، کس جاندار میں صلاحیت ہوتی ہے۔ سو آپ دیکھیں کہ جو فوٹوسینتھسس ہے ہر جاندار نہیں کر سکتا، جیسے ہم فوٹوسینتھسس نہیں کر سکتے، تو مطلب فوٹوسینتھسس ہر جاندار نہیں کر سکتا، صرف وہ کر سکتے جن میں کلوروفل ہو، وہ سورج کی روشنی جب ان پہ پڑتی ہے اس کو کیمیکل انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے فوٹوسینتھسس سارے نہیں کر سکتے، صرف کچھ بیکٹیریا کرتے ہیں، ایسے بیکٹیریا جن میں کلوروفل ہو۔ الگی سب کے سب کرتے ہیں اور پودے بھی کرتے ہیں، تو یہ جاندار فوٹوسینتھسس کرتے ہیں۔ ریسپیریشن جو ہے یہ ہر آرگنزم کرتا ہے، کیونکہ انرجی ہر آرگنزم کو چاہیے۔ پودا بے شک انرجی سے گلوکوز بنا لیتا ہے، لیکن جب پودے کو خود انرجی چاہیے تو وہ بھی گلوکوز کو بریک ڈاؤن کرتا ہے، پھر انرجی پودے میں بھی ATP بنتے ہیں۔ سو سب کو چاہیے بھائی ریسپیریشن کے لیے، ریسپیریشن سبھی کرتے ہیں۔ سو بچے اگلا ہے سائٹ آف اکرنس۔ اب بچوں سائٹ کا مطلب ہوتا ہے جگہ، اکرنس کا مطلب ہے ہونا۔
यानी कि होने की जगह। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस या साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन यानी कि आप पढ़ चुके हैं 4th चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन का सेंटर है, वहाँ पे रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी पैदा की जाती है। पढ़ा है ना आपने पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। सो बच्चे इसीलिए पावर हाउस है, वो फूड को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बच्चों, टाइम ऑफ अक्रेंस, वक्त किस वक्त होती है? सो फोटोसिंथेसिस सिर्फ होती है डे टाइम, जब क्या मौजूद हो, जब बच्चों सनलाइट मौजूद हो। और रेस्पिरेशन जो है ये हर टाइम, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत हर वक्त जानदार को होती है। सो ये है बच्चों कंपैरिजन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का। नाउ अब हम करेंगे कंपैरिजन डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। आपको पता है रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो, और एन एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ ना हो। ठीक है बच्चों। सो रेस्पिरेशन देखें, हम इनको कंपेयर करते हैं एरोबिक और एन एरोबिक को। पहला प्रॉपर्टी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए या नहीं? तो एरोबिक के लिए ऑक्सीजन जो है वो चाहिए, एन एरोबिक के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो पहला तो आसान सा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। आप पढ़ चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली ग्लूकोज टूट जाता है और एन एरोबिक में CH बॉन्ड बच जाते हैं, ऐसा ही है ना बच्चों? तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, ऑल CH बॉन्ड ब्रेक, ऑल CH बॉन्ड्स ब्रेक, इसलिए सारी एनर्जी निकल आती है। और कितने ATP बनते हैं? 36। जबकि एन एरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP पैदा होते हैं, सिर्फ जस्ट 2। साइट ऑफ अक्रेंस कहाँ होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और कहाँ होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक कहाँ होती है? अच्छा, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ना बच्चे, इसके 3 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है पायरोविक एसिड में। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ना। और ये स्टेप बेटा हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, जैसे ये सेल है और सेल का बच्चे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है? तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हमेशा कहाँ होता है? इस साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ना। सो एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ये बच्चे साइटोप्लाज्म में ही होता है। उसके बाद जो अगले 2 स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन के, उनका नाम है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन 2 जगहों पे होती है, या साइटोप्लाज्म में कुछ हिस्सा उसका और बाकी हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरी तरफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सारी की सारी साइटोप्लाज्म में होती है, क्योंकि इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, बाकी स्टेप डिफरेंट है। तो ग्लाइकोलाइसिस में बता चुका हूँ होता है साइटोप्लाज्म में है, ग्लूकोज को पायरोविक एसिड में तोड़ना। लाइक बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, आपको पता है बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो बैक्टीरिया जो भी रेस्पिरेशन करेगा वो उसके साइटोप्लाज्म में होगी बच्चों। इम्पोर्टेंस एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, इसकी इंपॉर्टेंस देखिए, एनर्जी सोर्स फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म। ऑलमोस्ट जो एवरी की बजाय यहाँ पे आप मेजॉरिटी लिख सकते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है ना वो अपनी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन से लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज आल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, बच्चे पता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन की आप इंपॉर्टेंस देखें, एनर्जी सोर्स फॉर एनएरोब, किन जानदारों के लिए एनर्जी सोर्स है? एनएरोब के लिए। देन व्हाट इज एनएरोब? एनएरोब से मुराद है एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? एनएरोबिक, जो जानदार ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी पैदा करे, उनके लिए बच्चों ये एनर्जी सोर्स है फर्मेंटेशन, लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दूसरा फर्क, दूसरा जो इंपॉर्टेंस है, ड्यूरिंग लेस ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कम हो ना, लाइक हमें भी कम ऑक्सीजन मिले, हम ज़्यादा काम करें, हार्ड एक्सरसाइज करें, तब हमारे मसल्स जो है वो फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्योंकि तब ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं पाती मसल्स को,
تو ग्लूकोज को तोड़ना होता है, तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंस, यानी कुछ जानदार जो है वो लेस ऑक्सीजन में भी फर्मेंटेशन करने लग जाते हैं। तीसरा स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में हमारे में होती है। और चौथा जो है वो है प्रोडक्ट। आपको पता है कि फर्मेंटेशन के नतीजे में कई प्रोडक्ट बनती है, जैसे एक प्रोडक्ट का नाम है एथानॉल, इथाइल अल्कोहल, ये बनता है एथानॉल वगैरह। और इसी तरह डबल रोटी जो बनाई जाती है, ये जो आप दुकान से डबल रोटी लेते हैं, ये भी फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। ये जो शराब बनती है ये भी फर्मेंटेशन से। तो ऐसे कई प्रोडक्ट बनती है बच्चों फर्मेंटेशन से। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस, और बच्चों एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।